So, to become a follower or to become a devotee of Krishna, you don't have to memorize Bhagavad Gita slokas. Yeah, that's right. I agree. You have to understand few things like what do you understand? What do you understand? Are you a resident of Nellore? You belong to Nellore Yes, area? I grew up here only. And who is she? Sorry. I am also a visitor. I am coming from Hyderabad. Hyderabad. I just came from Hyderabad now. Oh, There was some summer camp okay. for kids, and they invited governor of Telangana. And yesterday was closing day, 9 days. And ninth day, whoever is best in performance, they do, and they will give gifts. And then I was a guest of honor, Telugu. It's a mixed group of Marwadis and Telugu people. So it's an English medium school. I was meant to give the keynote speech, chief guest. So, going back on our discussion, to be a follower of Gita means you should know the application of Gita. What is the message of Gita and what is the application and what do you want in life? Three questions. What do you understand from Bhagavad Gita? Can you say? What do you understand? You said I memorize it. understand. Basically, so many things are explained, but probably karma. One of the things You have anything to say yourself? Living style we have to Huh? what is the morals, what you want to become like a human Yeah. being. So you give this kind of answers because you are not educated. Like these people will answer if you ask them because they are educated in Bhagavad Gita. That we educate you and then you know how to. So I told you three questions. One is what is the message of Bhagavad Gita? You are beating around the bush. You are vague. You don't know. I put a straightforward question. What is the message of Bhagavad Gita? The message of Bhagavad Gita is you should get out of this world. This is a world of suffering, struggle, and this is a world of always restlessness. You will never find this world or your individual life or social life or national. It is never this. Because God doesn't want you to stay here. Krishna keeps giving you some trouble, some trouble. He doesn't want you to be happy here. He wants you to get out. He doesn't want you to be happy here means uh, it's not that the body is changing. Is that right? The body, now you are a young man. Will you be a young man forever? No. When you are a child like that, you wanted some things. As a young man, you have other ambitions. When you grow old like us, uh, your interest will change again. Now, I'm not, my body is not cooperating. My
body itself is giving me trouble. For a old man, nobody has to give trouble. He is troubled by English lady. వీళ్ళమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది, వీళ్ళమ్మాయి ఇంగ్లాండ్లో ఉంది. కొత్త పొడిస్తే ఒక ఇంగ్లీష్ ఏం చేస్తాను దర్శనం ఇంట్రెస్ట్ డివోట్ సో నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్. So I was telling you, Krishna is like in the jail. In the jail, nobody will come to respect you because you are a criminal. Whoever is in the jail, it's not the people who respect you. No, they are thrown in the jail. And they are given only basic facilities. Place to stay, something to eat. It's not that you want to eat ice cream, they will come and you suppose in the jail. You are a prisoner. And if you tell the jailer, I feel like eating ice cream. I feel like eating bread pakoda. Do they give you? Sorry? Suppose in the jail, you tell the jail manager, jail superintendent, sir, I want to eat nice ice cream, and I want to eat some pakoda. They will insult you nonsense. You just eat, you have to eat whatever they give you. Is that right? Yeah. You cannot do that. They just let you survive. Because they cannot kill you in the jail. They have to reform you. The jail is not there to kill people. The jail is there to give you a little torture. That you cannot do your own things. They will make you work. You like it or not. You have to go out and the prison gardens, you have to work there in the sun. Because jail is that you have no freedom. You have to follow whatever the jail authorities give you to eat, whatever jail authorities ask you to do. And you cannot even wear clothes of your choice. You may be a well-to-do man, but you have become a prisoner. So they will just give you jail clothes, like a checkered clothes. Because they cannot remember all the names of the criminals. So they give you a number. Kaidi number 50. Then you have to come forward. Kaidi number 80. You have to come. It cannot be possible to remember all this of criminals. And if they are interacting for a long time, maybe they will remember some people, some criminals. So the point is, this world is created for people who want to ignore God, people who want to challenge God, people who want to imitate God, people who want to kill God, atheists. Atheists say, no, I don't believe in God. Then he wants to kill God. In our Ramayana, in our Mahabharata, they wanted to kill Ram and Krishna. Because Ravana wanted to kill Ram. But God cannot be killed. God's body is not a perishable body like you and me. Class and yes. Another bottle if you can put it. You have to go, huh? You have to go or what? This class will be up to 9 o'clock. You have to go or what? You are in a hurry? Yeah, very short. Huh? Very short. So I suggest a book. Not Bhagavad Gita, but a
like I'm explaining, just grab that book, and then all topics are there. What is happiness? How to rectify the mind? What is how you can improve your character? All things. So science of self-realization. You prefer Telugu or Telugu? Telugu. So Sanatan Dharma and that science of you can take some prasadam. You can take some prasadam and collect that book. Maybe Hare Krishna Saval also. Telugu. Dallas. Yeah, I know, yeah. College. So you'll go back again to Dallas. Next week. So you take a photograph. I will send it to our president there. Who's that? I will take a photograph. Yeah. We are in touch with each other, no, our temples. Oh, I will, what is your name? Mahesh. Yes. I will write to Dallas president, the Mahesh who stays in Dallas, who is from Nellore, he has met me here. And I will forward your photograph. You stand here. I take that in that also. Where is the book? And you bring a dana also, I will give him some prasadam. One dana. You kneel down. And these books will change your life. Like this man has changed. These people have changed. Once you read them, you will know how to wonderfully lead the life of a gentleman, happy man. Guaranteed. Not that Mahesh Detroit, huh? Dallas. Dallas. Dallas is the name of the state and also a city. Texas is a state and Dallas is a city. City, really. Texas state. Yeah. Dallas. Actually, I Give the name. follow this scripture. In Dallas, they teach Bhagavad Gita. Yeah, that's there. Yeah, I know. So this is only just a scripture. That's how. Only slokas. Yeah, only slokas. Good. And how to read, how to break down. That's how I. Good. I So you have interest. Good. yeah. Now we only say not only just slokas, you should understand the message. That way it will transform your life. My son did. My boy memorize చేశాడు 7 slokas he completed. So I'm trying to tell you the point. Understand Bhagavad Ah, Gita. that's what I'm trying to understand. So these books will help you. Thank you. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You write his name and city. Dallas Mahesh from Nellore. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naranchaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jaya Mudirayat. Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Who wrote this slokam? ఎవరు రాసింది మీరేనా? శ్లోకం రాసింది ఎవరు? ఎవరు చెప్పలేదండి ఏం శ్లోకం రాయాలో? దీనికి తాత్పర్యం ఏం లేదు. మరి చెప్పాలి, ఆమెకు తెలీదు, ఆమె తిట్టడానికి లేదు. దానిలో కనీసం ఒక 5-10 లైన్లు ఉంటే ఆల్రైట్. టుడే వీ విల్ కంప్లీట్ 27, 28, 29. And tomorrow we can go for 30, okay? All right.
తస్మాదసద విద్యానం తస్మాదసద విద్యానం యదా స్వప్న మనోరథం యథా స్వప్న మనోరథం ఇత్వామయి సమాధస్వ ఇత్వామయి సమాధ్వస్వ మనో మద్భావభావితం మనో మద్భావభావితం. అబ్బాయి తెలుగు చదవడం వచ్చా? తెలుగు చదవడం వచ్చా అబ్బాయికి? ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నావు మందిరంలో? ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నావు? ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నావు? మిమ్మల్ని అడిగింది చెప్పేది లేదు. ఎన్ని రోజులైంది? ఏమంట? 10 days. తెలుసు కదా, రోజు క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ రాస్తారు, చూడాలా, కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్. మందులో ఉన్నప్పుడు ఏదో నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇంటికి పోతే అడుగుతారు. నేను అడిగాను క్యాంప్ అవగానే, కొంతమంది తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు అక్కడ 9 రోజుల క్యాంపు మాస్టర్ ప్రభు, మీ పిల్లలు ఈ 9 రోజుల్లో వాళ్ళలో ఏం మార్పు చూశారు, మీరు ఇంకేమి మీరు చెప్పదలుచుకున్నారు, సజెషన్లు. నేను మాట్లాడాను ముందు. ఒక 10 మంది తల్లులు కానీ తండ్రులు కానీ వాళ్ళు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి, మా అబ్బాయికి ఇంతకుముందు అంతా పట్టించుకునేవాడు కాదు నన్ను, ఇప్పుడు నేను ఉదయం నిద్రలేవగానే వచ్చి అమ్మ నమస్కారం చెప్పి కాళ్ళు దాకా వెళ్తున్నాడు, చాలా చక్కగా బాగుపడ్డాడు, మీరు నేర్పించారు. అదే రక మా అబ్బాయి రోజు దేవుడి ముందుకు వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటున్నాడు. తర్వాత తెల్లవారుజామున లేపమంటున్నాడు. నేను సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలని నన్ను నిద్ర లేపుతుంది కానీ బాగా. చాలా మంచి మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నారు ఈ 9 రోజుల్లోనే. కాబట్టి మీరు ఈ సమ్మర్ క్యాంపే కాదు, మీరు నవరాత్రి సెలవుల్లో కూడా క్యాంప్ పెడితే బాగానే ఉంటుంది. క్రిస్మస్ సెలవులు కూడా క్యాంప్ పెట్టండి. మా పిల్లల్ని మేము క్యాంపుకి పంపిస్తాం. తల్లిదండ్రులని ఫీడ్బ్యాక్ అడిగారు, చాలామంది సంతోషం వ్యక్తం చేశాం. సో ఆ పెద్ద స్కూల్ రాజశేఖర్ ఎక్కడికి పోయాడు, అది ఇచ్చి పంపిస్తే పోయాడు అన్నట్టు. మెడిసిన్ నేను ఒకటి ఇచ్చాను, వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఇచ్చిన మెమెంటో ఇచ్చా, ఎక్కడ పెట్టాడు, దాన్ని బోర్డు పెట్టవా అని చెప్పి. తను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అలవాటు చేసుకోవాలి, అన్నీ గమనిస్తూ ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. తులసి పూజ ఏంది, నరసింహావతి ఏంది అంటే నేర్చుకోవడానికి వచ్చావు. తిని పండుకోవడానికి వచ్చావా ఇక్కడికి? తిని పండుకోవడానికి వచ్చావా మరి? ఇప్పుడు వెంట పండుకునే టైంలో పండుకుంటావు, తినే టైంలో తింటావు, తప్పేం లేదు. కానీ మిగతా టైంలో నేర్చుకోవాలి. ఇంటికి పోయి చక్కగా పాడుతూ ఉంటే మరి భలే నేర్చుకున్నాడు మన అబ్బాయి. ఏం నేర్చుకోకపోతే మాకు చెడు పేరు, ఇస్కానాలు ఏం నేర్పించలేదు అక్కడ. 15 రోజులు ఉన్నా కూడా ఏం నేర్పించలేదు, అవునా కదా? మా పరువు తీస్తాం. అది ఇంకొక సిఖారా नहीं सिखारा है. సో తస్మాదసద విద్యానం యథా స్వప్న మనోరథం ఇత్వామయి సమాధస్వ మనో మద్భావ భావితం. అనువాదం తాత్పర్యం శ్రీల ప్రభుపాదికి.
స్త్రీణాం స్త్రీ సంగీణాం సంఘం స్త్రీణాం స్త్రీ సంగీణాం సంఘం త్వక్త్వా దూరత ఆత్మవాన్ క్షేమే వివిక్త ఆసీన చింతయే చింతయే చింతయేన్మ మమ తంద్రిత క్షేమే వివిక్త ఆసీనస్ చింత ఏన్మ మతంద్రిత. ఈ 2 శ్లోకాలు 11వ స్కందం 14వ అధ్యాయం 28, 29 అనువాదం. కనుక మనిషి మనోరథముల వంటి సమస్త లౌకికోన్నతి పద్ధతులను త్యజించి మనస్సును పూర్తిగా నాయందే లగ్నము చేయవలను. నా నిరంతర చింతనచే అతడు పవిత్రుడు కాగలడు. ఇక మనస్సును ఒక రథంతో పోలుస్తున్నారు. మనోరథం అంటే ప్రతి మనిషి సంసారంలో వాళ్ళ కోరికలను బట్టి పరిగెడుతున్నారు, అటు ఇటు అటు ఇటు. మనోరథం అంటే ఈ మనస్సు అనేది ఎవరు కారు కొనుక్కుని దాన్ని గరాజులో పెట్టి తాళం పెట్టి ఉంచుకోరు. కారు కొన్నారంటే ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు చెన్మయ కృష్ణ తీసుకుని ఎక్కడికి పోవాలా, చెన్మయ కృష్ణ తీసుకుని ఎక్కడికి పోవాలా, మా ఆయనతో మనం ఎక్కడ తిరిగి రావాలా, రకరకాల ప్లాన్లు. కారు కొని 30 లక్షలు కారు కొని తాళం పెట్టి దాన్ని మర్చిపోతారే. ఈ శరీరం దొరికిందంటే మీరు రకరకాల భోగాలు అనుభవించడానికి వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చి కొద్దిగా మార్చుకుంటున్నాను ఆయన. మొదట్లో అది కోరుకునేవాళ్ళం, అట కాదు, భగవద్గీత ఇటు మార్చుకున్నాం. రథాన్ని ఇంతకుముందు మీ పద్ధతులు నడిపేవాళ్ళు, ఇప్పుడు రథాన్ని గురువు గారు చెప్పిన పద్ధతిలో లేదా భగవద్గీత చెప్పిన పద్ధతిలో రథాన్ని. ఎందుకంటే రథాన్ని మన ఇష్టం వచ్చిన నడిపితే గుంటలో పడతాం పోయి, రథాన్ని మన ఇష్టం వచ్చిన నడిపితే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి, గొడవల్లో పడతాం. అంటే ఈ రథాన్ని కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా నడిపినట్లయితే మీరు సుఖపడతారు, ఇతరులను కూడా మీరు సుఖపెడతారు, జనాలంతా కూడా మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు. చక్కటి జీవితం, ఎవరిని మోసం చేయటం లేదు, సహాయం చేసేటువంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంది. 2 మాటలు భోజనం పెట్టమంటే 3 మాటలు వండి వారుస్తుందంట. నేను చెప్పా, మేము చేర్చుకునేప్పుడు ఎవరిని 3 మాటలు భోజనం పెడతామని చెప్పి చేర్చుకోవట్లేదు, మన పని కాదు అది. 3 మాటలు తింటే మంగళారతికి వాళ్ళ పీకి లాగి తీసుకురాలేరు. అంటే తిని పడుకుంటే వాడు ఎక్కడ వస్తాడు, కొద్దిగా పద్ధతులు తింటే వెలుగు వస్తారు. అంటే మీరు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మందిర యొక్క పద్ధతుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేస్తున్నారు. చక్కగా 2 పూట్ల అందరూ 8:30 నుంచి 11 లోపల తినండి, ఆ తర్వాత ఫినిష్. మళ్ళీ సాయంత్రం 5 నుంచి 7 మధ్యలో తినండి. మామూలు మన స్వభావం. భక్తిలో ఆనందం లేకపోతే తిండి, అంటే భక్తిలో ఆనందం లేకపోతే అది తినాలా ఇది తినాలా, లేకపోతే మొబైల్లో అది చూడాలా ఇది చూడాలా. భక్తిలో ఆనందం అంటే ఆయన పక్కన పని ఉన్నప్పుడు మొబైల్, 2 పూట్ల తిండి తినడం, ఏదో ఇట్లాంటి పుస్తకాలు ఎత్తు కూర్చోవడం, చదువుకుంటాం. పిచ్చి కబుర్లు చెప్పడం, అతిగా తినడం, నిద్రపోవడం, ఇక్కడికి వచ్చేసే పనులు కదా. ఇక్కడ చేయాలంటే ఇక్కడికి ఎందుకు రావాలా? ఇక్కడికి వచ్చింది ఎదగడానికి వచ్చాం. మనం జీవితంలో ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి మనం మందిరంలో ప్రభుపాదుల వారి పద్ధతిలో బతికి జీవితాన్ని మనం పరివర్తన చేసుకోవడానికి. అంటే ఇక్కడ మనోరథం, ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు ఒక శరీరం ఇచ్చాడు. దాన్ని మీరు ఇట్లా ఇప్పుడు ఈయన మందిరానికి వస్తున్నాడు, ఆర్టిస్ట్, ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీరు ఇంకో చోటికి పోవచ్చు. కానీ మీరు లేదు మందిరానికి పోతే నాకు మంచిది, నేను పిల్లకాయలకి, మందిరంలో ఉండే పిల్లకాయలకి నేను సేవ చేసిన వాడిని మంచిది. అంటే దేవుడితో మనం కూడా సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి.
కాబట్టి అంతే మందిరానికి వస్తానంటే దేవుడితో సంబంధం, దానిలో నేను కొద్దిగా ఎదగాల. తో మనోరథం, మీకు శరీర రథం అవుతుంది, మనోరథం. శరీర రథం అంటే అది సైకిల్ లాంటిది, స్లోగా. మనోరథం అంటే కారు లాగా స్పీడ్ పరిగెడుతూ ఉంటుంది, హై స్పీడ్. మనోరథం హై స్పీడ్లో పోతూ ఉంటుంది. ఈ బాడీ అంటే మనసు చెప్పినట్టుగా మీ శరీరాన్ని పరిగెత్తించగలరా అని మీరు, మనసు చెప్పినట్టుగా మీ శరీరంతో పరిగెత్తగలరా అని. మనసు లెటర్స్ గో టు సూళ్ళూరుపేట, లెటర్స్ గో టు నాయుడుపేట. ఈ రెండిట్లో మనం ఈ రోజుకి నాయుడుపేట మాత్రమే పోవాలి. మీ శరీరం అట్లా పరిగెత్తేది కాదు, పోతారు ఆరోగ్యంగా వస్తే దెబ్బతింటుంది ప్రతిదీ. కాబట్టి మనకి 2 రథాలు ఉన్నాయి, ఒకటి శరీరం అనేటువంటి రథం, ఒకటి మనోరథం. మనోరథం గంతులు వేస్తూ ఉంటుంది ఇష్టం వచ్చినట్టుగా. కానీ శరీర రథం నా కళ్ళకి, నా ముక్కుకి, నా నాలుగుకి, నా చర్మానికి నాకు ఏం కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మనసులో రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి, వాటిలో మీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకుంటాం, మీ వయస్సును చూసుకుంటాం, మీ యొక్క బుద్ధిని బట్టి, లేదా బుద్ధి పాడు బుద్ధి అయితే తప్పుడు కోరికలు, మంచి బుద్ధి అయితే చక్కగా శరీరానికి ఆరోగ్యంగా ఉంచేటువంటి మనసు ఎదిగే విధంగా. కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి యువత ఎప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడండి, తెలుగు నేర్పించండి, అందరు తగులుకో. శ్యామలమ్మ తెలుగులో రోజు 10 నిమిషాలు తెలుగులో, రోజు ఒక అరగంట తెలుగులో కూర్చోప్పుడు ఏదో ఒకటి తెలుగులో మాట్లాడి నవ్వుతూ ఉండండి. తెలుసునా? అవి వచ్చే తప్పుడు జవాబులకి నవ్వుతూ ఉండండి. అంటే అందరు నేర్చుకునేప్పుడు అందరు తప్పులు చేస్తారు. अभी आपको 3 टीचर मिल गए हिंदी सिखाने वाला, क्योंकि अपने आप में उत्साह नहीं है तो पकड़ के सिखाना पड़ेगा, और क्या करेंगे, ठीक है ना. तो కనుక మనిషి మనోరథం వంటి సమస్తము లోకోన్నతి. ఈ సంసారంలో మనకి భగవద్గీత తెలియకపోతే ఇక్కడే ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటాం, సొంత ఇల్లు కావాలా మనకి, ఈ కారు కాదు ఇంకా పెద్ద కారు తీసుకురావాలా మనం, అట్లా ఇట్లా ఈ మనసుకు వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ప్లాన్లే. కానీ ఏమంటున్నాడు, ఇటువంటి ప్లాన్లని పక్కన పడేసి అంటే ఏం చేయాలి, ఏదో తినడానికి ఏదో ఉండడానికి అది ఏర్పాటు. ఇంకా మనస్సుని ఈ ప్లాన్లు పెట్టమాకండి, ఏదో తినడానికి ఏదో బతకడానికి ఉండడానికి అది పెట్టుకుని ఈ మనస్సుని ఇంకా దేవుడి వైపుకి, దేవుడికి ఏం చేయాలి, దేవుడికి ఏం చేయాలి, దేవుడికి ఏం చేయాలి, దేవుడి గురించి ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలా. వంట నేర్చుకున్నాం, శ్లోకాలు నేర్చుకున్నాం, మనం భజన చేయడం నేర్చుకున్నాం, మృదంగం నేర్చుకున్నాం. మనసుని ఖాళీగా ఉంచక్కర్లా, ఖాళీగా ఉండడం వీలు కాదు కూడా. మీ పాత అలవాట్లకు పోవాలా, లేకపోతే కొత్త అలవాట్లు చేసుకోవాలా, సరైనటువంటి అలవాట్లు. అంటే అన్నాడు, ఈ సంసారంలో డబ్బులు, హోదాలు, భోగాలు వీటి మీద ఆలోచనలు ఎక్కువ పెట్టుకోకుండా మనస్సుని నాయందు లగ్నం చేయగలం. మనస్సుని కృష్ణుడి మీద ఉంచుకోవడానికి మనం ఏమేం చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ నేను నేర్చుకోవాలని నిరంతర చింతనతో అతడు పవిత్ర. అంటే మనకుండే కోరికలన్నీ కూడా అవి తప్పుడు కోరికలు అని చెబుతున్నాడు భగవంతుడు. ఆత్మకి కేవలం కృష్ణుడి మీద పోవాలి కోరికలని, ఈ సంసారం వదిలిపోవాలి మనం ఇక్కడి నుంచి. అంటే ఇక్కడ కోరికలన్నీ కూడా తప్పుడు కోరికలు, ఇది పోవాలా. అంటే ఇక్కడ కోరికల వల్ల లాభం ఏంది, తీరే కోరికలు కాదు, దొరికే కోరికలు కాదు. అంటే బతుకంతా కూడా మనం నేరస్తులు అవుతూ ఉంటాం, ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు ఏం చెబుతున్నాడు, నువ్వు నీ ఆలోచనలు సంసారంలోకి పోకుండా ఎప్పుడు నా మీద పోయేట్టుగా నువ్వు ప్రయత్నం చేయి. రథాన్ని
మనం ఇటు పోతున్నాం కదా, మనం తిరుపతి పోవాలా, కానీ మనం బయలుదేరుతుంది, మన రథం పోతుంది హైదరాబాద్ వైపు. హైదరాబాద్ పోతే బాలాజీ దర్శనం అక్కడ అవుతుంది, తిరుపతి వైపుకి పోవాలి. కానీ మనకు ఆనందం కావాలంటే కృష్ణుడి వైపుకి పోవాలి. కానీ మనం ఆనందం కావాలా, కానీ కృష్ణుడికి దూరంగా పోతున్నాం, దెబ్బలు తగులుతాయి. అంటే అందుకని భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, నిరంతరము నా చింతనచే అతడు పవిత్రుడు కాగలడు. మొదట పవిత్రుడు కావాలి. ఆనందం అంటే రోగం అంటే, రోగం పోతే కదా మీరు బాగా తిరిగేది. రోగం అంటే కదిలితే నొప్పి, వాపు, జ్వరం, ఇబ్బంది. అంటే మీరు బాగా తిరగాలంటే రోగం నుంచి నయం కావాలి. అప్పుడు సినిమాకి పోవచ్చు, క్రికెట్కి పోవచ్చు, హోటల్కి పోవచ్చు. రోగం వస్తే ఎట్టపోతారు. కానీ భగవంతుడు మొట్టమొదటి పవిత్రత. పవిత్రత అంటే ఆత్మకి దేవుడి గురించిన ఆలోచనలే రావాలా. అలా కానట్లయితే మనం అపవిత్ర అవస్థలు, పశువుల్లాగా. పశువులు ఎప్పుడు శరీరం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం కూడా మనుషులు దేవుడి గురించి ఆలోచించాలా. ఎవరు ప్రపంచంలో ఇట్లా ట్రైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పితే మిగతా వాళ్ళంతా కూడా బయట ఆలోచన. ఆయన నన్ను సన్మానించిన ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆయనకు 34 స్కూళ్ళు ఉన్నాయండి. ఎందుకు వచ్చింది కూడా అంత, ఒక స్కూల్ నడిపితే చాలు మీరు తినడానికి. కానీ ఆయనకి తెలియదు ఇక్కడ స్కూలు అక్కడ స్కూల్. ఆయన అంటాడు మీ నెల్లూరులో కూడా ఒక స్కూల్. ప్రస్తుతం మా స్కూల్ ఆంధ్రాలో తిరుపతిలో ఉంది, అనంతపూర్లో ఉందంట, మదనపల్లిలో ఉందంట. డిఆర్ఎస్ స్కూల్. ఏం స్కూల్? డిఆర్ఎస్ స్కూల్. ఆయన స్కూల్ మదనపల్లిలో ఉందంట, కడపలో ఉందంట. 4 స్కూళ్ళు ఉన్నాయంట ఆంధ్రాలో. ఆయన నన్ను సంతోషపెట్టాలి, మీ నెల్లూరులో కూడా ఒక బ్రాంచ్ పెట్టడానికి ఆలోచన. అది మీ ఇష్టం, మాకేం వస్తుంది మీరు నెల్లూరులో స్కూల్ పెడితే. వాళ్ళ స్కూల్ పిల్లకాయలకి గత 3 ఏళ్ళ నుంచి సమ్మర్ క్యాంప్ అక్కడే పెడతాం. పెద్ద వసతులు, కావాల్సిన రూములు, కావాల్సిన హాళ్ళు, తర్వాత ఆయన వైపు నుంచి సహాయం, పెద్ద కిచెన్ అక్కడే వండుతున్నారు. ఇది మామూలు స్కూల్లో రెసిడెన్షియల్ స్కూలు. అంటే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వండుకొని అక్కడే కావాల్సిన సాయం, డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నట్టున్నాడు కొంత. అంటే మేము అనుకున్నాం. సో అందుకని ఈయన 3 ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతుంటే క్యాంపు వెళ్ళి ఈయనతో కూర్చుంటే మహాసంఘ ప్రభుత్వం ఆయన కూడా మాట్లాడాలి కదా కొద్దిగా స్కూల్లో. నేను మాట్లాడడానికి ముందు ఆయన మాట్లాడాడు. ఆయన మహాసంఘ ప్రభు ఆయనతో కూర్చుంటూ మాట్లాడుతాం. మేము మెల్లిగా మా పిల్లలకి రోజుకు ఒక శ్లోకం పరిచయం చేస్తున్నాం. రోజు ఒక శ్లోకం పిల్లలకి నేను చెప్పాను. సంస్కృత శ్లోకాలు అంటూ ఉంటే మన మనసు బలంగా ఉంటుంది. సాంస్క్రిట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. శ్లోకాలు అర్థం కాకపోయినా కూడా మనం సంస్కృత శ్లోకాలు అంటూ ఉంటే మన మనసు బలంగా ఉంటుంది. ఆ శ్లోకాల్లో ఆ శక్తి ఉంది. అర్థం చేసుకుంటే జీవితమే మారిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నా నిరంతర చింతన అది కూడా చెప్పాం. మంత్రాలు డైరెక్ట్గా హరే కృష్ణ మంత్రం, గీత మంత్రాలు, గీత శ్లోకాలు. సో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం అది అన్నిటికంటే కూడా డైరెక్ట్గా మంత్రమూర్తి. మనం ఇంతకుముందు కూడా మంత్రమూర్తి. నిన్న భాగవతం క్లాస్ ఇచ్చా ఇస్కాన్ సికింద్రాబాద్లో. हिंदी क्लास, हिंदी में क्लास है, पीछे पढ़ के मंगवा लो। क्या बोला? किधर? सिकंदराबाद में कल जो क्लास मैंने दिया था वो हिंदी में है। तो आप लक्ष्मी के पीछे पढ़ के ये महाराज जी का जो हिंदी क्लास सिकंदराबाद में ये वो मुझे वो लिंक दे दो,
मैं उसको बैठ के इतने समय के बाद थोड़ा दिमाग के लिए खुराक, पेट के लिए खुराक तो मिल ही रहा है, दिमाग के लिए थोड़ा खुराक, तो मुझे भी वो लिंक भेज दो, तुम उत्साह में काम करे, पता लगेगा। क्लास खत्म होते ही लक्ष्मी के पीछे पड़ के 6 अप्रैल सिकंदराबाद इस्कान का भागवतम क्लास, मुझे वो लिंक चाहिएगा, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तो आपने वो लिंक प्राप्त किया नहीं, मुझे पता लगने के लिए आप फॉरवर्ड करेंगे, लक्ष्मी नहीं, आप मुझे फॉरवर्ड करेगा, महाराज जी मुझे मिल गया है क्लास, ठीक है ना। అలాగే నిత్య ఆత్మను గురించి కానీ మనకి తెలియాలి, మనం ఎవరో తెలియాల. నిత్య ఆత్మను గురించి తెలుసుకున్నవాడే అతడు స్త్రీ సాంగత్యమును, స్త్రీ లంపటుల సాంగత్యాన్ని. కానీ ఈ సంసారంలో ఎవరికి వాళ్ళు మనం భగవంతుడి సేవకులు. నేను ఆడదాన్ని, నేను మగాడిని అనుకున్నంత వరకు, నేను ఆడదాన్ని అనుకున్నంత వరకు మనకు మగవాళ్ళతో అవసరం ఉంటుంది, నేను మగాడిని అనుకున్నంత వరకు ఆడవాళ్ళతో అవసరం ఉంటుంది. అందుకనేంటి నిత్య ఆత్మని గురించి, నేను ఆత్మని కాబట్టి నాకు అనవసరంగా మగవాళ్ళతో సంబంధం నాకు అవసరం లేదు, నేను మగవాడిని కాదు, నేను ఆత్మని, కాబట్టి నాకు ఆడవాళ్ళతో నాకు పని లేదు. కేవలం మందిరం పనుల వరకు మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళు, మందిరం పని కాకపోతే మీ బతుకు మీది, మా బతుకు మాది. మందిరం పని అంటే వేరే వంట పనిలో, మందిరం ఈ పనిలో ఆ పనిలో ఆ సంబంధంలో, లేకపోతే అనవసరంగా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో కూర్చోవడం కానీ, మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళతో కూర్చోవడం కానీ అది తప్పుగా భావించబడుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నాడు భగవంతుడు, చూస్తున్నాడు నిత్య ఆత్మను గురించి తెలిసిన వాడు ఆడవాళ్ళు అనవసరంగా మగవాళ్ళతో కూర్చోవడం, మగవాళ్ళు అనవసరంగా ఆడవాళ్ళతో, ముఖ్యంగా ఒంటరిగా 10 మంది మధ్యలో మాట్లాడితే అందరూ వింటూ ఉంటారు, ఒంటరిగా మాట్లాడితే అక్కడ ఏదో కంపు ఉన్నట్లు లెక్క. ఒంటరిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఏం పని ఉంది? మందిరాల్లో ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఒంటరిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. దేవుడి గురించి, సేవల గురించి అందరి ముందే మాట్లాడచ్చు. ఒంటరిగా ఎప్పుడు కలుసుకుంటాం? మనకి చెప్పుకోకూడనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఒంటరిగా కూర్చొని ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో? నిత్య ఆత్మను గురించి తెలుసుకుని అతడు స్త్రీ సాంగత్యమును, స్త్రీ లంపటుల సాంగత్యమును వదిలిపెట్టవలను. అంటే ఆడవాళ్ళతో కూర్చోమాక, ఆడవాళ్ళంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళతో కూడా మన బుద్ధి వాడితో కూర్చొని మన బుద్ధి కూడా పాడవుతుంది. డైరెక్ట్గా ఆడవాళ్ళు కాకపోవచ్చు, ఆడవాళ్ళు మాకి ఇది తెచ్చాను, మా అట్టింటుంది, బాగానే ఉంది, వినడం ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ఆడవాళ్ళు డైరెక్ట్గా, లేదా ఆడవాళ్ళంటే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేటువంటి మగవాళ్ళతో కూడా మనం, అంటే ఇక్కడ సంబంధం ఆధ్యాత్మిక సంబంధాలు. ఇక్కడ ఆడ లేదు, మగ లేదు. మహారాజు గారు, ఆయన గురువు గారు, ఆయన ఏదో మనకి పనులు చదువుతూ ఉంటాడు, మనం ఆ పనులు చేసుకుంటాడు, పోతూ ఉండడం. అంతకంటే వేరే విధమైనటువంటి సంబంధాలు ఉండకూడదు, లేదా అవసరం లేదు. దానికోసం మనం మందిరంలో ఉండకూడదు. నిర్జన ప్రదేశంలో వీలైనంత వరకు, అంతేగా ఆడవాళ్ళు కూడా ఎక్కువసేపు కలిసి కూర్చోవద్దు అంటున్నాడు. పిచ్చి కబుర్లు ప్రారంభమవుతాయి. మగవాళ్ళు కూడా సేవలు పనులు ఉన్నంత వరకు మనం 10 మందితో ఉంటాం, లేకపోతే రూమ్కి వచ్చి కూర్చొని సరిగ్గా రెస్ట్ తీసుకోవడం, లేకపోతే పుస్తకం చదువుకోవడం, జపం సరిగ్గా చేయడం. నలుగురు కూర్చుంటారు, జపం సరిగ్గా అయ్యే అవకాశం లేదు. మధ్యలో మీరేదో కబురు మాట్లాడుతూ మధ్యలో జపం ఆపు చేసి ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా అంటే అని చెప్పేది. నిర్జన ప్రదేశానికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఆసీనుడే మనస్సును సావధానంగా
నాపై లగ్నం. అంటే ఎప్పుడు మనసుని దేవుడి మీద లగ్నం చేయాలన్నా కూడా మనం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అనాలి. అది ఏదో కూర్చొని పీక్కోవడం కాదు. మనసు కృష్ణుడు మంత్రం అంటే మెల్లిగా మనసు మారుతుంది. మనసు మారకుండా కృష్ణుడు కనపడాలా, కృష్ణుడి లీలలు గుర్తుకు రావాలా, వీలు కాదు. ముందర మనం పవిత్రం చేసుకుంటూ పోతామంటే అదే మోతాదులో మనసు కూడా ఇంకా దేవుడి గురించి వినాలా, గుర్తు తెచ్చుకోవాలా. స్త్రీలతో సన్నిహిత సాంగత్యము కలిగిన వారి పట్ల ఆసక్తుడయ్యేడు వాడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళే సంకల్పం నుంచి అతడు పడిపోవును. స్త్రీలంపటులతో సాంగత్యం కూడా అచ్చం అటువంటి ఫలితాన్నే కలిగించు. మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళ శత్రువులు, ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళ శత్రువులు. ఆల్రెడీ మనకి అటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి. వాళ్ళతో ఎక్కువగా కూర్చుంటుంటే మళ్ళీ మనసు కాస్త పడిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అన్నాడు స్త్రీలు స్త్రీలంపట్లు. అటువంటి కనుక మనిషి అతడు ఏకాంతానికి భయపడకుండా ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే మన సమయం పాడు కాకుండా అక్కడ ఆశీలు అంటే వేరే పద్ధతి చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు, యోగా పద్ధతి కావచ్చు. కాబట్టి అతడు జీవితంలో దుఃఖ భయము లేకుండా భక్తులతో కలిసి ఉండవాలి. అందుకు మందిరాల్లో ఎందుకు ఉంటాం? చక్కగా ఎప్పుడు కూడా దేవుడి వాతావరణం కదా, మన గదుల్లో దేవుడి పుస్తకాలు, దేవుడి ఫోటోలు, మనం చేసే పనులన్నీ కూడా దేవుడికి టైంకి నైవేద్యం పెట్టాలా, దేవుడికి శుభ్రంగా ఉండాలా, రుచిగా ఉండాలా. శుభ్రంగా ఉండాలా, రుచిగా ఉండాలా, టైంకి ఉండాలా. అంటే మనం మంచి షేప్లో ఉన్నట్లు లెక్క. ఎవరైతే టైంకి పనిచేస్తున్నారో, శుభ్రంగా పనిచేస్తున్నారో, అన్క్లీన్గా ఉండి ఏదో ఉండి పారేయడం, భగవంతుడి గుర్తొస్తుంది, భయం గుర్తుంది. దేవుడి కోసం వండుతున్నాం, ఈ రకంగా అశుభ్రంగా ఉండకూడదు కదా. కాబట్టి టైంకి వండాలా, శుభ్రంగా ఉండాలా, రుచిగా ఉండాలా. ఏదో ఒక ఎందుకు వచ్చిందిరో బాబు అన్నట్టు కాకుండా చక్కగా మనసు పెట్టి, ఎందుకంటే దేవుడి కోసం వండుతున్నాం ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి మనిషి ఈ నియమం పట్ల రాజీ పడకుండా గట్టితనంతో సావధానంగా అనేది అతంద్రిత. అతంద్రిత అనే శబ్దం అసావధానంగా, అంటే మనం అది కూడా అంటాం కదా, నామజపంలో 10వ అపరాధంలో అసావధానంగా జపం చేయడం ఫలితం ఉండదు. జపం చేసేప్పుడల్లా చక్కగా శ్రద్ధగా ఈ మంత్రం అంటూ ఉంటే నా సంసారపు కోరికలన్నీ పోవాలా. కేవలం ఆత్మవంతునికే ఇదంతా కూడా సాధ్యపడదు. నిజంగా ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి వచ్చారో అటువంటి వాళ్ళకి దేవుడు ఆ తెలివితేటలు ఇస్తాడు. ఎవరైతే నిజంగా భక్తి కోసం వచ్చారో వాళ్ళు పసిగట్టేస్తారు. ఇక్కడ మాయ, ఇక్కడ పరీక్ష, ఇక్కడ ఇది అది. మనం భక్తి కోసం సీరియస్గా లేకపోతే మనకు అర్థం కాదు. పరిస్థితులతో పడిపోయి మనం భక్తి నుంచి దూరం అవుతాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. రేపు ఏం శ్లోకం రాస్తారు?